عظيم الفاتحة حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قتل الضال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وطاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. توفيقنا. الفاتحة حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع العلماء والأولياء والصلحاء والصالحين وجميع مشايخنا أجمعين وخصوصا إلى روح سيد المعين. اللهم من عزة سماء سيد فقيه مقدر محمد بن علي بعلوي إلى القبط العظام محمد بن محمد الغزالي وقم أحوال بيازن المسلم وقم محمد شمس بن القدير الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السماء المدني ومولانا الشيخ محمد أسد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كسب الأنوار بن الأخنس البنجري والشيخ محمد شروني عبد الباقي البنجري والشيخ محمد زين عبد الغني صوفه والشيخ محمد شكر نسمة القرى وحبيب زين بن إبراهيم بن زين بن سمير وخصوصا إلى روح الشيخ حجي أشعري بن حجي سليمان وجميع سنة وجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدنا ووالدكم بأن الله الكريم يعلن الجنة بالجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى آل بيتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار قلوبهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركتهم أجمعين طول العمر في صحة وعافية كما ثبت النبي ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن خاتمة عند الأمر على النية ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم وعلى فينا ووفقنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين يا رب العالمين.
Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita bersama, terlebih lagi nikmat sehat, keafiatan serta waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita isi dengan duduk di majelis taklim ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang ilmu tauhid. Halamannya halaman 16 ya, salah 16 itu adapun. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun barang yang wajib bagi zat Allah, ya begitulah. Adapun barang yang wajib bagi zat Allah taala, yang wajib mengenal itu yaitu ada dua bagian. Jadi mengetahuinya atau mengenalnya itu wajib, artinya bila kita kada tahu berdosa. Nah, betul embah tahu, embah kenal, kita pulang memahami untuk kita yakini. Nah, maka yakinnya itu karena itu namanya ilmu batin, ilmu tauhid namanya. Mengetahuinya atau menghafalnya itu wajib secara syariat. Pertama dulu secara jumlah. Jadi wajib Allah Ta'ala bersifat menangkai kainnya. Nah itu ada secara jumlah atau secara umum. Nah jumlah itu secara umum. Yang kedua, wajib mengenal sifat Allah yang wajib itu secara tafsili, artinya bertafsir atau satu-satunya. Nah artinya itu tunggal utingan. Nah wajib kita tahu itu. Adapun yang jumlah atau secara umum itu bahwa kita iktikadkan, kita yakini dalam hati bahwasanya wajib bagi zat Allah itu bersifat segala sifat kesempurnaan. Nah, ini ketika di hati kita lah, pokoknya kebaikan itu sifat sempurna itu anu Tuhan sebertaan. Ada kita nih bang, cuma pinjaman aja. Nah, kita kan makanya apa sifat diukur oleh. Sebenarnya Tuhan itu kan 20 banyak, tidak terhingga pokoknya sifat kesempurnaan kebaikan itu ada anu Tuhan sebertaan. Misalnya bungas, kan bungas itu bagus lah. Berarti itu ampun Tuhan sebenarnya, kita ini cuma pinjaman aja. Iyalah. Sabungas-bungasnya manusia masih bungas Allah. Berarti Tuhan itu kan manusia lah. Karena itu maksudnya tuh sifat kebaikan itu semuanya milik Tuhan, lain milik kita. Dan itu diikatkan dalam hati kita. Jadilah bila kayak itu misalnya karena kita mah bungasnya kan lebih pajar lah. Hati kita yakin dah. Yang paling bungas itu siapa ya? Nah jadi kalau disombong ketika kamu menjadi imam, Allah Akbar, bah asal siapa dia? Mah aku tadi jam mendengar ikam soalnya bagus. Yakin ya lah, siapa yang paling bagus suaranya siapa ya? Nampak Tuhan. Jadi kan udah sombong namanya, ampun Tuhan seperti itu. Ada kita ini lah ya. Ada etikat kita ini kadang mengembalikan ke situ, lalu tasawuf kita tuh salah. Nah jadi tasawuf, tauhid dan fikih itu sebenarnya berkaitan. Masa pada diulang-ulang dengan misah anak kita. Nah jadi ketika anda dipuji orang, anda kada apa yo, kada angkat baju. Iyalah, kada angkat baju lah. Yakin ampun Tuhan aja, jadi kada sombong orang. Besar Tuhan lah harus ya Allah seorang ini daripada aja. Nah itu ngaranya apa ya? Mengembalikan ke Tuhan sebertaan. Yakin sifat kesempurnaan itu ampun Tuhan sebertaan. Mun kayak itu insyaallah kada sombong lah. Karena kada sebut ria, insyaallah cara menghilangkan ria tuh ya kayak itu caranya. Kan kita terkadang kayak inilah takutan kalau ria aja. Padahal kada usah berria. Jadi imam sebaik-baik suara seorang apa juga dipuji orang alhamdulillah. Ya Allah, artinya apa ya, Allah hendak memberikan kebaikan orang kita. Nah lah jadi semua sifat kesempurnaan ampun Tuhan sebertaan. Ya Allah, kita ini cuma pinjaman aja, ya lah. Jadi bila orang puji kita kada merasa sombong. Kenapa jadi kada sombong? Karena memang Allah ampunnya sebertaan. Yang tiada terhingga banyaknya dinamakan sifat kamalat, artinya kesempurnaan. Dan yang tafsir yang wajib bagi Tuhan atau zat Allah Ta'ala itu 20 sifat. Nah 20 sifat ini mewakili lah samanyaan. Karena 20 ini untuk memudahkan di otak manusia. Nah sebenarnya tadi semuanya tak terhingga sifat Tuhan itu sebertaan. Dan
Adapun barang yang mustahil pula, maka demikian terjadi dengan Allah Ta'ala. Bagi zat Allah Ta'ala yang wajib kita mengenalnya terbagi atas dua macam. Pertama secara jumlah, secara umum. Kedua secara tafsili, secara terperinci. Nah, mengetahuinya ini fardu ain. Nah, walaupun kita beda-beda pendapat, jadi orang masa bodoh orang belajar sifat 20 lah. Ada wajib juga lah ya kita awan Tuhan lah ianya. Nah, sebenarnya itu menjaga etiket kita supaya jangan salah. Sifat 20 lah mustahil awan wajib nih, menjaga etiket kita jangan salah. Nah, ahli sunnah wal jamaah terutama apa ya buat kita NU itu mewajibkan belajar ini. Kenapa ya? Karena memang ulama-ulama kita mewajibkan belajar kayaknya. Kenapa? Karena zaman dahulu itu banyak sudah bersiliweran. Wah ini banyak lah. Kan bilang ada belajar sifat 20, nah ada bujur-bujur belajar, ada apa nih kepercayaan atau aliran-aliran untuk bisa umpat atau umpat kena tuh lah. Apalagi wah ini nang mujassimah tuh nang kayak berbentuk. Ya. Lalu karena meragukan ke etiket kita nih berbahaya. Apalagi maaf orang nama aku jadi di pasar Muntai Salam apa? Aku jadi nabi ya. Ada wantar bener deh. Nya merembet nang video klipnya tuh tangkap polisi Allah sih. Orang gila juga sekalinya. Nah, kayak itu pang deh. Itu karena apa ya? Kada pakai ilmu pengetahuan yang bujur dari ulama, ya lah. Ada kawalah ilmu-ilmu nangalnya dengan cara apa ya? Dengan cara ilham, ada kawan. Dengan cara apa lagi wangsit nang dapat dari mimpi. Ilmu tuh muktabar dan mutasil. Muktabar itu kan ulama-ulama yang terkenal yang sudah betul mutasil itu berat bukan dari mimpi-mimpi aja. Yang itu bantuan sebab mimpi ilham itu bisa terkadang ilham dari dari iblis, bisa dari orang baik. Jadi kita awal diulah pegangan ilham-ilham itu lah. Lalu inya menulis seorang, diulahnya catatan, lalu diulahnya orangnya kan ada alim kada. Nah, ambilannya di mana? Di ilham saja dan di ilham dan di mimpi aja kata wah diulah nang kata wah. Ilham apa? Itu artinya ilham apa? Ada hawa, tapi dengan apa ya? Dengan keilmuan itu pasti ya lah. Nah ini ilmu ini salam sumbernya dari Al-Quran dan hadis serta ijma ulama. Jadi insya Allah kada sasat. Nah, amun ulang lagi nabadakan. Bila kada belajar tauhid, apalagi kada belajar tentang sifat ma'rifat itu kulit ya, kada jadi aja. Padahal lah ya apa ya? Pembelajaran ilmu itu karena melahirkan sifat ma'rifat, iyalah. Jadi kada sembarangan langsung dapat ma'rifat pada apa? Harus prosesnya lah, harus proses. Adapun yang jumli, nah mustahil yang jumli itu bahwa kita i'tikadkan, yakini di dalam hati kita bahwasanya segala sifat kekurangan itu mustahil bagi zat Allah Ta'ala yang tiada terhingga juga banyaknya. Inilah dinamakan sifat naqais. Nah, jadi kita yakinlah Tuhan itu tidak ada sedikit pun bersifat kekurangan. Nah kekurangan itu siapa? Kita. Nah, jadi bila orang hina kita ini sakit hati, kenapa ya? Dasar seorang lain Tuhan Pak wajib. Bila dipuji orang kita kada sombong, kenapa? Karena ampun Tuhan. Bila dihina orang bang, memang kita makhluk bang, wajar aja. Dan Tuhan tidak mempunyai sedikit pun tidak ada. Yakin di dalam hati kita tidak mempunyai sifat kekurangan, yalah. Dan yang tafsili yang wajib yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala itu 20 sifat. Adapun barang yang harus bagi Allah Ta'ala harus itu terserah Tuhan. Nah, makanya ini kayak itu terserah Tuhan aja. Yaitu 1, berarti jumlahnya 20 tambah 20 berapa? 40 tambah 1 41. Karena bagi Rasul wajib berapa? Bagi Rasul 4. Mustahil 4. Berapa dah? 4 tambah 4 8 tambah 41 berapa dah? Tambah 1 nang harus bagi Rasul berarti pas 50 kan hafal. Dan ini mudah saja kadang aleh. Bahkan ada namanya apa ya?
Nah, hafalan ini kita doa akidah awam pula. Bila hafal akidah awam, hafal lagi mana akidah ini. Allahumma wujud qadimun baqi mukhalifun laki bil itlang ihan padahal ada semua hafal himat mulai kanakan tidak jadi hafal yang sudah. Itu sifat 20 nyaman benar yang tak. Nah mungkin karena ini kita bisa nih pulang belajar apa tak akidah awam apa. Kemudian ada cari apa nah terjemahannya. Kita bahasa Indonesia aja karena bahasa Arab nih 2 kali memaham kita makanya antum nih memaham bahasa Arab betul artinya pulangnya. Jadi mudah-mudah saja. Jadi jumlah yang wajib kita mengenal 20 yang wajib dan 20 yang mustahil dan 1 yang harus 41 yaitu 41. Maka disebutkan di sini sifat yang 20 yang wajib dan 20 yang mustahil, lainnya yang wajib satunya dengan tafsir dan segala dalilnya akli dan nakli. Akli itu secara akal dan secara nakli. Maka orang-orang kafir inilah masuk Islam itu bukan dengan dalil Quran tapi dengan apa ya akal, banyak akalnya. Jadi melawan orang-orang kafir itu kada bisa pakai Quran hadis, bisa pakai apa ya rasio aja. Jadi rasio itu mendekatkan apa ya mendekatkan kepahaman bahwa Islam itu dibina dengan akal yang sehat. Nah, ada Islam itu lah ada akal sehat. Anu pangpa jerman kisah wali-wali bisa bertemuan itu kan masuk akal. Itu ngarannya karena ada ngarannya kayak mukjizat, karamat. Itu memang menyalahi akal gitu. Nah, itu iman pulang apa ya berperan kayaknya. Nah, makanya belajar sifat 20 supaya kita mempunyai kekuatan iman. Mengimani sesuatu lah memang kadang kala dicerna oleh akal. Tapi masalah ketuhanan itu secara akal kau diterjemahkan. Nah, buatnya kalau debat-debat yang malam-malam tuh nanti ada debat Islam lawan orang Kristen atau Kristen dengan orang Islam. Rame rajin tanya orang Kristen ada juga tawar rajin dicarinya kan netizen yang bisa berpandil-pandil itu. Bila kalah ditutupnya seorang rajin macam-macam itu Allah. Adik kita nih lawan hajar terus nyaman aja secara akal Islam ini masuk di akal bangsamanya. Nah, pertama dulu wujud. Nah, wujud kita bakal jadi hafal Giberi lah. Giberi masih ingat hafalnya lah. Wujud artinya ada, lawannya adam ya artinya tiada. Dalilnya dibarjen kalau Giberi. Nah, ada ini. Mana ada hafal lagi kalau karena memang tidak ada pembelajaran. Pertama pembelajarannya kadada, lalu gurunya nama ajaran kadada. Nah, makanya kita ini membuka langkah ini supaya apa ya jangan maksudnya tuh jangan lalu zaman Anda semakin maju tapi melupakan agama. Wah ini lah maaf lah. Wah ini ajaran agama kita ini kayak terasa asing. Kenapa ya? Bila ada dipadahkan masalah keagamaan. Yuk, toleh jangan asing awan agama seorang asing lebih apa ya lebih terkenal ajaran-ajaran sebelah. Nah itu kita mencoba menghidupkan mengenai padahal ada apa ya ada bertentangan dengan apa dengan zaman ya, ada bertentangan itu apa karena memang zaman itu hendak melupakan kita keagamaan. Nah kayak maaf lah ini mungkin ini kan perlu juga nah kayak masalah apa nih masalah aurat melihat bibinya bercadar ini cuma anehnya leh padahal orang kami ya lawas lagi dari nalar itu ya lah di padahalnya ketika zaman yang lebih yang ketujuh ini apa ya bila ada orang bercawat atau berutang kan lebih bisnya itu lebih terkenal langkah itu daripada nya sebah kembali ke masa purbakala ya lah. Wah ini orang bila berbaju ini padahalnya lebih ya kolot dan ketinggalan zaman nang wah ini kawatut pacul anu harinya berutang bercawat dia lagi yang itu terkenal langkah itu adalah kesupan orang. Kalau kita ini kan masih alhamdulillah karena kental kita di Kalsel atau daerah-daerah agamis masih. Coba bagian daerah-daerah yang tapi agamis tuh kan biasa-biasa aja. Yang di pantai lagi sholat ya Allah. Biasa-biasa orang itu karena memang tren orang. Iyalah. Ada awal lagi dia seorang itu masuk ke situ. Paling kita bisa menjaga agama. Sebab di akhir zaman ini menjaga agama seperti memegang bara batu, bara api. Bila kita panasan oleh kepanasan, tapi bila kita lepas
agama terlepas, maka kekuatan iman kita lagi yang bisa. Ilmu dan iman kita lagi ya menahannya. Pertama wujud, apa arti wujud? Ada artinya. Artinya Tuhan itu ada, ya lah. Lawannya adam, kadada. Jadi wajib Allah Taala itu ada. Nah, Tuhan itu ada lah. Sebab ada apa ajaran apa tuh? Nah kata Tuhan itu apa? Etes ya lah. Ya tidak ada Tuhan, kenapa ya? Bila ada Tuhan, gambarkan Tuhan itu. Sebab bila kadada itu berarti tidak ada apa ya? Tidak ada yang sesuatu. Jadi bila kadada Tuhan itu malah apa yang menyebabkan siapa kita nih? Nah jadi kalau betul Tuhanan, lalu hidup tuh semau saya, yalah. Kita yakin bahwa Allah itu Tuhan itu ada, namanya Allah, yalah. Mustahil kadada, mustahil tiada, dan bermula dalil. Kenapa jadi madahkan pada Tuhan itu ada alasannya apa? Atas dasar apa pada kita tuh madahkan pada Tuhan itu ada, dan bermula dalil atas wajib adanya Allah Ta'ala. Dalilnya mustahil Tuhan tuh ada. Apa dalilnya? Baharu alam ta'ala, baru itu lah. Baru itu artinya lah yang baru nah. Baru itu artinya apa ya? Binasanya alam ini. Yalah binasa atau berubah-ubah misalnya. Baru itu bisa berubah-ubah atau apa ya? Bisa apa namanya? Binasa alam, binasa bisa artinya atau berubah-ubah alam ini. Keterangannya coba kita tengok. Nah, ini tengok ini bahasa apa? Tengok aja. Jadi upin ipin. Tengok tuh coba pikirkan bang, coba pikirkan apalagi kan di jadi tauhid insyaallah berpikir lah. Coba pikirkan lah. Adanya alam nih mohon bahasa Arabnya masih Allah, sesuatu selain Tuhan, selain Allah. Jadi kita pikirkan dunia ini lah. Maka adalah ia berubah-ubah. Nah, berubah tuh ya baru. Dahulu lah tahun 1000 berapa lahir? 1991 lahir misalnya Fajar. Lalu ibtidaiyah. Nah, lalu halos bayi. Ini kan berubah ke anak-anak. Sekarang alhamdulillah sudah sudah di anak remaja. Ini remaja sah, dewasa otaknya dewasa lah, awaknya masih remaja. Karena bila kuliah karena dewasa atau awaknya. Karena pulang imbah kuliah 1 tahun 2 tahun 4 tahun 5 tahun begawi kawin misalnya. Muanya sama masih kayak itulah. Sudah mubah mulai dah. Ada kerutan macam ya tuh kancang sebenarnya. Mun seorang perasaan bapak aja lah. Suaranya asa masih malah hati di dia di kaca. Ya Tuhan. Ikan ini merasa gambar-gambar lagi baru itu mulai kanakan. Andikin mau kawal gambar tuh jangan dihilangkan, ada jangan di HP aja. Bisa hilang orang menjadikan foto karena mulai bayi betul anak sanawiyah aliyah latih banding ya mah betul karena mungkin kuliah begawi waktu bebini beanak becucu anak mati. Nah lain seperti gambarnya tuh. Nah itu ngarannya ubah ngarannya. Nah dunia ini ubah yalah, asalnya dari ada kepada tiada, dan daripada gerak kepada diam, dan dari diam kepada gerak. Nah ubahnya itu ngarannya baharu alamnya, baru dunia nih, ubah dunia nih. Dan berbagai ubah yang bersalah-salahan. Ada putih yalah, dulu terang mana putih, imbah 10 hari dapatnya sinar matahari, awan hujan berapa ya bakabus deh warnanya, karena sebulan pulang bakabus pulang jadi putih, jadi namanya keabu-abuan, misalnya rusaknya lagi. Nah itu ngarannya berubah kuning, hitam dan lainnya. Ada dari kanan, ada dunia tuh ini kan kanan kiri seorang, ada muka, ada belakang dan lain-lainnya. Ada pada masa malam berubah kemana? Ke siang ke malam ke siang. Ada gelap, ada terang dan sebagainya. Maka adalah sekalian itu sifat yang baru artinya berubah-ubah.
yang melazimi bagi zat ini alam, yakni tiada terpacul. Terpacul turnya kada lepas. Jadi dunia ini kada lepas pada berubah. Kada dia dunia itulah. Napa yo kada berubah? Pasti berubah. Yalah. Pasti berubah. Nah, maka hal yang demikian itu menunjuki akan adanya ini alam baru atau berubah berpermulaan. Nah, bilanya berubah berarti ada permulaan, ada penghabisan, yalah. Maka pada akal kita mesti ada yang membaharuyakan. Nah, ya kan tadi awalnya apa ya kekanakan, pasti ada mengolah. Siapa mengolah? Abah mamanya aja. Allah Subhanahu wa taala aja. Betul abah mamanya siapa mau pulang? Kayaknya aja. Mbak kayaknya siapa lagi? Jatuhnya nama olah siapa lagi? Buyutnya sampai ke mana? Nah, Adam siapa mau pulang? Tanah aja. Tanah terusnya kan dijual. Nah, berarti ini nolai berputar-putar ya lah. Berputar. Nah, berarti berputar kayak itu berarti bau batu lain lang itu. Menciptakan pasti ada Tuhan nek. Nah, ini akal kita berpikir nek. Pasti ada tuh Tuhan. Gara-gara ada alam ini lalu menunjukkan adanya Tuhan artinya. Maka pada akal kita mesti ada yang membaharui, yakni yang menjadikan, pasti menjadikan. Karena tiada diterima sekali-kali tidak ada yang menjadikan. Kadang mungkin sesuatu itu timbul seorang, kadang mungkin pasti ada orang mengolah. Iyalah, misalnya lah, ini tadi lah, ini ada langsung apa? Ini HP ini langsung ada langsung keramput kita. Secara akal keramput pasti ada nama andak. Nah, siapa andak tadinya ada tahu. Pokoknya ada nama andak tadi. Manusia ada pasti ngantuk. Sama aja dunia ini kadang mungkin ada langsung pasti ada menciptakan. Ada aja yang menciptakan. Orangnya aja dewanya sakti benar. Tapi ini mana dewanya mati dah sidin. Semalam bakal lahir antara dewa ini awan ini lalu mati sidin. Mungkin itu aja Tuhan kali dia lagi. Siapa Tuhannya? Tuhannya sekarang berbentuk roh dan melihat di alam sana aja. Berarti alam sana tuh ada belum menciptakan tuh berarti lain Tuhan lain itu kalau cocok Tuhan yang enggak. Nah, karena Tuhan itu harus ada, kada boleh mati, iyalah. Nah, ini ada teruslah Tuhannya. Karena tidak diterima sekali tidak dalam menjadikan. Misal kepada yang baru atau mengubah kita pandang umpama timbangan. Nah, timbangan misalnya nyata dua daunnya sama, timbangan tuh ya oleh decing mengkaitan nang makanya di TV nang matanya ditutup, betul film India aja dulu matanya ditutup, betul ada apa decing kalau nang kayak itu sekalinya pas ditutupnya mata nang film India aja itu dulu tuh decing lah atau apa timbangan dua daun kiri kanan sama nih tiada berat sebelah menyebelah kemudian berat sebelahnya tentu ada nama memberitiakan. Siapa nama memberitiakan? Ungkal. Nah, tahu ungkal lah. Ungkal tuh kiluannya kan adalah kok bila ada berat itu tambahin apa? Bahasa ungkal nih bahasa orang Liberi lah. Ungkal tuh udah sekitar nang kiluannya itu biginya tuh ungkal kalanya umpamanya ungkal. Sekilo, setengah kilo, mau lah rasanya kayak itu nah, sayangnya timbulnya nih aja. Kadang mungkin bergerak seorang itu mungkin ada di berarti, paling kurang ada maaflah orang berjual emas lagi beri kan pakai timbang lah supaya berat jadinya bergerak kayak gitu lah. Padahal namanya menggerakkan siapa ya? Hidung udara ini menggerakkan pintar benernya jadi berat sedikit, wah pintarnya intinya. Wah ini kan lagi pakai apa bang? Nah pakai apa nih? Pakai decing apa nih decing digital nih ulang. Jadi orang berjual beras ada lagi berkilo bapak nih pakai nang gentang tapi gentang terkadang diakalinya juga ada sesuai standar ulahkan gentang lah tapi bila berjual harus yakan gentang kok. Nah buat negara mulahkan tuh. Padahal di jelusinya pada bisa. Nah, tapi mau kilogram yang sudah pakai digital tuh kalau diakali lagi ya Allah. Kecualinya bisa kali pulang pernya namanya napanya wadahnya atau napanya di ininya cuma kan nominalnya ketahuan iyalah.
Nah, asalnya tuh decingnya itu rata gitu nah, decingnya tak. Nah, imbah itu ada nama berarti daun timbangan tadi. Berarti kada mungkin berat seorang mung kada ada nama berarti. Siapa nama berarti? Ungkal harusnya. Ungkal tuh ya nang kiluannya itu lah kiluannya umpamanya. Demikian juga ini alam asalnya dan hakikatnya wujud dengan Adam yaitu sama. Jadi dunia ini asalnya ada kadada. Dunia ini ada kadada. Soalnya ada berarti ada apa ya? Nama ada akan. Nah, kemudian didapat ada. Asalnya dunia ini ada dan tiada. Pelang ada dunia berarti ada oleh. Tentu wajib ada yang menjadikan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib Allah taala itu ada, mustahil tiada. Nah, kayak itu. Jadi kita ini berpikir nah misalnya mikrofonnya. Ada mungkin ada langsung mungkin ada nama andak tadi. Mungkin ada seorang tadi bukannya andak tadi. Ada mungkin anu pae ulun tarijar di situ mandak saya ada seorang pae saja. Paling kurang ada hantu mandak atau malaikat mandak. Itu aja berpikir sudah. Apalagi alam nang gonal ini kadang mungkin ada nang sesuatu yang bisa apa nama mulahnya. Oh, ada pae dewa pae. Nah, mungkin dia Tuhan sementara dulu. Tapi karena persyaratan lain ada pulang masuk. Ada ini kan kita yakin Tuhan itu ada. Jadi ada Tuhan itu kita etikan dalam hati. Bila kita yakin Tuhan itu ada, insya Allah apa ya kada enak tapi hanya berbuat kada baik. Bayang na berbuat nang kada baik ya. Oh, ada nang melihat. Allah. Nah, lalu ujar Pak Guruan apa amalan bila ikam yakin Tuhan itu ada, amalannya apa? Nah, amalannya lah secara batin dulu lah. Bila ikam tuh melihat amalan wujud tuh bila melihat alam yang melihat dunia, maka ia punya ingat dengan Allah adanya. Jadi bila ada melihat benda itu ingat awan apa ya? Awan Tuhan. Tapi jangan ikam empat kajian sasat lah. Apa ya? Bali melihat nang bagus melihat Allah. Bila melihat nang haram melihat Allah. Bukan itu yang digunakannya untuk apa ya? Dalil-dalil digunakannya untuk sesuatu haram. Orang syariat tetap dilakukan. Bila mana kada baik jangan dilihat ya Allah. Tapi bila nang baik silakan dilihat. Nah, ketika melihat sesuatu itu ingatakan bahwa Allah itu ada. Itu pandangan batin ikam. Nah, bila kayak itu kan harap tuh kan buat itu. Insya Allah bila wanang kakak itu insya Allah di sekolahan tuh insya Allah kan terkita pengaruhan di dunia. Yakin pada Tuhan itu ada ini kan ada. 4 kajian sasat. Bila melihat bibinan muridnya ingat itu Allah. Sebab itu ciptaan jarnya padahal malah apa ya menyalahi syariat. Nah, bila menyalahi syariat jangan lompatan seorang. Banyaknya yang lain dipandang kawannya lah nah halal kenapa nah haram lalu diminakan namanya memang bujur bang memuji kayak bilang sesuatu ingat awan Tuhan tapi jangan haram dilihat itu cari yang baik ya Allah. Amalan wujud itu secara batinnya kita bila melihat sesuatu ingat awan Tuhan ngarannya itu lalu musyahadah. Musyahadah tuh sesuatu yang kita lihat langsung kita ingat awan tuh ada muraqabah itu asal diintai-intai Tuhan. Bila kita kada awak itulah kita nih karena bila ini bilang bila kada kau musyahadah langsung ingat awan Tuhan lah. Bila kada kau yang Tuhan ingat barang buat Tuhan tuh apa ya mengintai kita. Jadi kemana-mana aja kita nih diintai Tuhan. Insyaallah kawat tuh untuk kada berbuat maksiat. Kita nih kenapa masih bermaksiat seolah-olahnya Tuhan tuh kada melihat kita. Kenapa Pak? Kan Tuhan melihat dia. Padahal kita kira Allah itu ada dan melihat. Begitu lemahnya iman kita. Aku ya kalau cuma ilmunya kayak itu dulu. Mudah-mudahan dengan kita sering di majelis taklim Allah memberikan hidayah kalau kita mengamalkan ini. Lah. Sebab bila orang berilmu pengetahuan apalagi ilmu tauhid tasawuf insyaallah sakit hati di mana diandak terkadang kita rajin bila ada sugi sakit hati yalah bila sugi alhamdulillah langsung sombong padahal kalau orang punya ilmu batin ilmu tasawuf tauhid itu insyaallah di mana aja diandak Tuhan ada sarik salam ya Allah sebab Allah berkehendak itu Bang. Nah itu amalan wujud ialah pandangan dalam hati ingat awan Tuhan. Lalu amalan di muntongnya Bang. Ini amalan muntung ulang lah.
amalan untung tuh lidah kita tuh selalu basah dengan zikir. Kan hatinya ingat dah tuh artinya zikir sir artinya. Nah, sir itu artinya rahasia. Ya tuh sepada ada loh zikir sir aja. Situ ingat awan Tuhan zikir sir dengannya. Harus pada la ilaha illallah kan untung, tapi orangnya kada ingat awan Tuhan. Tapi ketika Anda ingat awan, melihat sesuatu ingat awan Tuhan. Nah, itu zikir sir ngarannya. Zikir di dalam hati ngarannya. Walaupun ini kada baca tetap dapat pahala itu. Sebab di hatimu selalu Allah. Ada juga orang lagi nang harpong nang ada pamangan tuh Allah hu sampai hu kan pulang apa lahu ada juga lah. Nah, itu hu-nya tuh samanya ingat awan dizikir dimuntong itu samanya. Tapi nang diharapkan tuh dimuntong menyebut nama Allah, di dalam hati bang juga menyebut nama Allah, ingat awan Tuhan. Nah, amalan secara muntungnya lidahnya bang perbanyak zikir awan Tuhan. Yalah, zikir-zikir yang bisa ingat Tuhan yang paling terkenal apa? Kalimat la ilaha illallah. Jadi ada zikir tuh sehari ada membaca yang itu. Nah, termasuk juga zikir tuh amalan-amalan wirid-wirid. Kan wirid tuh misalnya kayak isukan membaca apa, kamarian baca apa. Itu mah amalakan sifat wujud. Anu kami artinya lah ba amalan bejipe. Kita kan wene ari hai karo pemudaan nih. Napa aku gawian kadada. Napa di duit kadada. Kan andai kata kita bisa berpikir saja jernih lah. Cari dengan apa ya bantuan apa agama banyak memberi solusi orang kita. Orang baca sehari apa tulah wala quwwata illa billah 100 kali. Bila kau baca dengan itu 100 kali sehari, insya Allah diberikan jalan mudah untuk mencari rezeki. Hari kita jarang kita bacanya lah. Macam-macam amalannya bila masuk ke rumah baca apa aja. Salam, assalamualaikum baca apa? Qul huwallahu ahad 3 kali. Kata amalkan juga. Sampai ke rumah atau pintu kada pas abah mama rahat betalukan. Nah, astagfirullahaladzim ya tapi mana takak. Tuh apa aja ke rumah ya kada sing haji ya Allah. Nah, bila ke rumah tuh baca salam, batu apa yuk baca qul huwallahu ahad 3 kali. Itu membawa ke rezeki awal kita juga. Kita jarang tak amalkan itu. Jadi muntung tuh ingat awan Tuhan paling pulang sehari semalam 350 baca selawat juga kata malakan juga. Nah, kalau banyak luar biasa lagi bila membacalah 1000 kali dalam sehari itu salawat tidak dimatikan kecuali berjumpa dengan Rasulullah. Bila kawat sehari itu 1000 padahal lawas 1000 kersa tuh nah saja bisa soalnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Karena bila sembahyang 200, sembahyang 200, 5 kali sembahyang berarti 1000. Nah, kita ini mah istiqamahkan itu yang perlu belajar ya lah. Kadang awal ada latihan, kadang awal ada proses, kadang awal dipaksa. Aku nih jauh kada pesantren kada pak aja umum aja. Pesantren gak umum gak sama, pembelajarnya ada aja ya kalau ya buat pesantren aja boleh beramal itu umum sama aja ya lah. Sama sebenarnya ada hak untuk beramal ibadah. Yalah, siapa yang paling baik amal ibadahnya itu yang taharat. Nah, jadi amalannya tadi apa? Zikir di lidah, la ilaha illallah atau bacaan-bacaan zikir yang lain, yang bisa menciptakan kita awan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hatinya amalannya bang, bila melihat sesuatu ingin awan Allah, iyalah. Nah, kan bila mana setelah ingat awan Tuhan, oh, biasa tuh berarti musyahadahnya tuh jadi orang tak, yalah. Dan dalil nakli ini dalil apa? Tadi kan dalil akli secara akal. Nakli itu bang Quran hadis yang menunjuki Allah Taala wajib adanya itu firman Allah Taala. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Ini salah satunya. Bahwasanya Tuhan kamu yaitu Allah yang menjadikan ia akan segala langit dan bumi. Nah, jadi nama menciptakan ini siapa? Allah dan Allah. Ya Allah dan Allah aja. Nah, Rasul lain ya Allah. Jadi Allah menciptakan itu secara apa ya? Quran hadis.
Secara akalnya tadi bang, iya toh setiap ada apa ya? Kada mungkin dunia ini ada kecuali ada nama ada akan, yaitu Allah. Nang wajib apa ya? Adanya kada ada permulaan, adanya tidak ada berakhiran. Jadi adanya tuh jar adanya hanya 2019 Tuhannya ada. Kalau di India ada nang aku jadi Tuhan siapa kan? Nya rabanya 1000 mati dong gimana? Allah siapa? Mau harus undang ada lah warnanya oranye aja nang bajunya oranye. Ini bisa mulah anak emas, bulat tepung. Baba, saya baba. Coba ikan baca yang itu banyak orang Islam kafir gara si baba, orang Kristen kafir gara si baba. Pokoknya banyak kalahannya debat. Jadi orang-orang itu ada jalan luar biasa yang mati doanya alhamdulillah. Sampai ke Indonesia kenapa nyembah saya baba tuh? Tahun berapa? Meninggalnya itu banyak lolosnya. Ini bisa menciptakan air apa ya? Misalnya di kampung tuh ada banyu lah. Dicucuknya tuh kalau orang banyu kayak orang sakti tuh kalau biasa. Tapi manusia juga soalnya bisa bibinya juga soalnya. Udah manusia mati soalnya Tuhannya. Bingung Tuhan mati ya Allah. Susah jadi Tuhan kayak Tuhan. Tuhannya tuh Tuhanan. Nah sampai situlah mudah-mudahan kita pelajari menjadi manfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan diberikan oleh Allah keyakinan dalam hati kita bahwa kegiatan kita ini adalah sesuatu yang dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minggu kan